வைகரை கூர்ந்தது மாறுதம் இதுவோ அடலொளி திகழ்தரு திகரியந்தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. மேட்டில மேதைகள் தளவிடும் ஆயர்கள் வேங்குழலோசையும் விடமணி குரலும் ஈட்டிய விசதிசை பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பியர் இலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய வரிசிலை வானவரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அவபிரதமாட்டிய அடுதிருள் அயோத்தியம் அரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. புலம்பின புட்களும் பூம்பொழின்களின் வாய் போயித்து கங்குள் புகுந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கலகடலரவம் களிவண்டு மிழத்திய கலம்பகம் புனைந்தா அலங்கலன் தொடையில் கொண்டு அடியின பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனராதலில் அம்மா இலங்கையர்கோன் வழிபாடு செய்கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. இரவியர் 11 விடையரும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மருவிய மயிலின் அருமுகன் இவனோ மருதரும் பசுக்களும் வந்தேண்டே புரவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தேண்டிய வெள்ளம் அருவரைய அணையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. அந்தரத்தமரர்கள் கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவரும் வருதரும் இவனோ இந்திரனானையும் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமானுண கோயிலின் வாசல் சுந்தரர் நெருக்கதுச்சாதரர் நோக்கா இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் அந்தரம்பாரரில்லமத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. வம்பவள் வானவர் வாயுர வழங்கா மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலாம் எம்பெருமான் படிமை கலம் காண்டற்கு ஏற்பனவாயின் கொண்டு நன்முனிவர் தும்புரு நாரதர் புகுந்தனறிவரோ தோன்னில் இரவியும் துளங்கொளி பரப்பி அம்பரதலத்தில் நின்னகல்கின்னதிருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. ஏதமில் தன்னுமயக்கம்மத்தலி யாழ்குழல் முழவமோடி இசதிச கிழமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்துரு வரவர் கங்குலமெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் அந்தரம்பாரல்லமத்நாளோல கமருளாம் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே. கடிமல கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தன நிவனோ துடியிடையாறு சுரிகுழல் பிழைந்துதறி துகிலொடு தேரினர் சூழ் புனலரங்கா துடையத்த துளபமும் கூடையும் பொலிந்து தோன்னியதோள் தொண்டரடிப்பொடி என்னும் அடியனை அழியனன் அருளி உன்னடியார் காட்படுத்தாய்
பள்ளி எழுந்தருளாய கடிமாலார் கமலங்கள் மலந்தன இவையோ கனகவன் கனகடல் முளைத்தனிவனோ துடியடையாறு சுரிகுழல் பிழிந்துதறி துகிலொடு தேரினர் சோழ் புனலரங்கா துடையத்த துலபமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்னியதோள் தொண்டரடிப்பொடி என்னும் அடியனை அழியனருளி உன்னடியாட்காட்படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாய நீலாதுங்கத்தனகிரிதே அடி சுத்த முத்தோத்த திருஷ்ணம் பாராஜம் కొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. శ్రీవేంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం శ్రితచేతనమందారం శ్రీనివాసం అహం భజే. అదిగో అఖండమైనటువంటి అద్వయమైన అచింత్యమైన అప్రాకృతమైన దివ్యభవ్య మనోజ్ఞమూర్తి శ్రీనివాస మూర్తిని మనం అలహాబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్లో అలహాబాదులో జరిగేటువంటి మహాకుంభమేళాలో శ్రీవారి ఆలయం నమూనా ఆలయంలో చక్కగా స్వామివారికి తిరుమల క్షేత్రంలో ఏ విధంగా అయితే జరుగుతోందో ఆ విధంగా నిత్యోత్సవాలని ఆరంభించడం జరిగింది. అదిగో ఆ సూర్యరావముల మధ్య ఆ ప్రయాగరాజ్లో ఆరంభమైన ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమం. కొన్ని కోట్ల మంది ఆ ప్రయాగరాజులో జరిగే మహాకుంభమేళాలో పాల్గొనడం జరుగుతోంది. అక్కడ శ్రీవారు తన దగ్గరకు రాలేనటువంటి వారి కోసం తన ఆధ్వర్యంలో ఆనాడు జరిగిన క్షీరసాగర మథన వేళలో ఆ అమృత బిందువులు పడినటువంటి స్థానంలో తానే స్వయంగా నిలిచి అదిగో కర్పూర నీరాజనాలని అందుకుంటూ ఉన్నారు. సుప్రభాతం దగ్గర నుంచి ఏకాంత సేవ వరకు జరిగేటువంటి ఈ స్వామి యొక్క దివ్య సాన్నిధ్యంలో జరిగేటువంటి అన్నిటినీ కూడా అక్కడ భక్తులకు చక్కగా దర్శింపజేస్తూ ఆ హయమోర్ధ్వపుండ్రమజ హన్మకుటం సునాసం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేశముఖమాత్మని సన్నిధత్తాం అని ఆ తెల్లని ఊర్ధ్వపుండ్రాలని ధరించినటువంటి ఆ పరమాత్మ ఆ పరమపురుషుణ్ణి ఆ గంగా యమున సరస్వతి త్రివేణి సంగమ స్థానం అద్భుతమైనటువంటి స్థానం. అది 45 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి జనజాతర ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి భక్తి భావనతో జరిగేటువంటి ఈ మహత్తరమైన స్థానంలో ఆ వెంకటాచలపతి స్వయంగా తానే వెంకటాచలం నుంచి హిమాలయ ప్రాంతం దాకా వెళ్ళాడా అన్నట్లుగా ఆ గంగా యమున సరస్వతి బ్రహ్మగారు అక్కడ అనేకమైనటువంటి యజ్ఞాలు చేసినటువంటి స్థానం ప్రయాగ త్రివేణి సంగమ స్థానం. అట్టి సంగమ స్థానంలో శ్రీవారి అక్కడ కొలువై భక్తులకు కన్నుల పండుగగా దర్శనమిస్తూ ఉంటే ఆ సుప్రభాతాది సేవలని తిరుమల క్షేత్రం నుంచి వెళ్ళినటువంటి అర్చక స్వాములు పరిచారకులు ప్రబంధ పారాయణ చేసేవారు సర్వులు కూడా అక్కడ అందరూ వెళ్ళి స్వామి యొక్క దివ్యానుభూతిని అందరూ పొందేట్లుగా చేయడం జరుగుతోంది. ఈ మహాకుంభమేళ అనేటువంటిది చాలా విశిష్టమైనటువంటిది. వేద పారాయణ చేసేటువంటి వారు వేదం చదివితే ప్రబంధాలు పఠించేవారు ప్రబంధం వైఖానస అర్చక స్వాములు చక్కగా
ఆ సుప్రభాతం తోమాల అర్చన మొదలైనవన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతోంది. ఈ నదీ స్నానం అనేది, ఆ నదులలో స్నానం చాలా విశేషమైనటువంటిది. మనకు వేదంలోనే వస్తోంది, ఇమమ్మే గంగే యమునే సరస్వతి అని. ఈ నదులన్నీ కూడా ఈ గంగా, విష్ణు పాదాల నుంచి ప్రభవించినటువంటి గంగా, ఆ కృష్ణప్రియ అయినటువంటి యమున, అలాగనే అంతర్వాహినిగా ప్రవహించేటువంటి సరస్వతి. ఈనాడు ఆ వైభవంగా జరిగేటువంటి ఈ కుంభమేళాలో సరస్వతీదేవి ఆనాడు ప్రార్థిస్తోంది స్వామివారిని, నాకు కూడా ఒక స్థానం ఇవ్వవలసినది అనంటే ఆ కొన్ని కోట్ల తీర్థములన్నీ కూడా నీ దగ్గరికే వస్తాయి అని అంటారు. అందువలనే మొన్న మనం మార్గశీర్ష శుక్ల ద్వాదశి, ముక్కోటి ద్వాదశి అని ఆ రోజున ఆ స్వామి పుష్కరిణి తీర్థముక్కోటి అంటారు. ఆ రోజున మనం అన్ని తీర్థాలు అక్కడ మిలనమవుతాయి. అది మనకు వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో వస్తుంది. ఇక్కడ సరస్వతి అంతర్వాహినిగా ఉండేటువంటి తన పాదాల నుంచి ప్రభవించినటువంటి గంగాది ఆ సర్వతీర్థములు, ఈ బ్రహ్మాండం అంతా కూడా ఒక కుంభం అన్నారు, ఒక కలశం. కుంభం అంటే కలశం. ఆ కుంభంలో ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉండేటువంటి సమస్తమైన నదములన్నీ కూడా మిలనం, కలుస్తాయి. అక్కడ కలిసి ఉన్నటువంటి ఆ తీర్థరాజం అన్నారు దాని. అందువలనే ప్రయాగరాజ్ అని. ఆ ప్రయాగలో ఆ బ్రహ్మాది దేవతలంతా కూడా, బృహస్పతి గ్రహాలు అన్నీ కూడా అక్కడకు రావటం జరుగుతుంది. దేవతలంతా కూడా ఒకానొక సమయంలో దేవదానవులు క్షీరసాగర మథనం చేస్తే ఈ జగత్తుకి అనుగ్రహించాడు అమృతం. అమృతం అంటే నశించనిది, మృతం అంటే నశించేది కదా. అమృతం నశించనిది, ధన్వంతరిగా వచ్చి మనకు ఆయుర్వేదాన్ని ప్రసాదించాడు. అదిగో సర్వదేవతలు కూడా శరణాగతి చేసేటువంటి ఆ దేవదేవుడు, దేవతా సార్వభౌముడైనటువంటి స్వామికి ఆ ఉత్సవాలన్నీ కూడా ప్రతిరోజు ఇక్కడ ఏ విధంగా అయితే మంగళవాద్య పురస్సరంగా జరుగుతాయో ఆ సుప్రభాతాది సేవలన్నింటినీ కూడా అక్కడ మనకు అందించడం జరుగుతోంది. ఈ భూమి మీద ఇన్ని కోట్ల మంది ఒకే చోట చేరి ఆ పరమాత్మని స్మరించడం, కీర్తించడం ప్రపంచంలో మనం ఏ దేశంలో, ఏ ప్రాంతంలో, ఏ ధర్మంలో కూడా చూడం. ఎవరు ఇక్కడ ఆహ్వానించేది లేదు. ఎవరికి వారే స్వయంగా స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చి ఆ గంగా, యమున, సరస్వతి నదీ సంగమ క్షేత్రంలో స్నానం చేసి ఆ శ్రీయస్పతి సర్వావయవ సౌందర్య స్వరూపుడైనటువంటి, కిరీటధారి అయినటువంటి, ఊర్ధ్వపుండధారి అయినటువంటి, స్నిగ్ధ దరహాస వదనుడైనటువంటి, శంఖచక్రధారి అయినటువంటి, ఆ స్వర్ణ కవచధారి అయినటువంటి, శ్రీవత్సాంకుడైనటువంటి ఆ వేద్యుడైన వెంకట విభుణ్ణి దర్శిస్తే సకల తీర్థ స్నాన పుణ్య దాన ఫలం కలుగుతోంది అన్నారు. ఈ త్రివేణి సంగమం ప్రతిరోజు, ఈరోజు ప్రారంభమైంది. బ్రహ్మముహూర్తంలో రోజు 1 కోటి మందికి పైగా వచ్చి దేశ విదేశాలు 193 దేశాల వారు వస్తారు. అనేక మంది ఈ ధర్మాన్ని, ఈ సనాతనమైనటువంటి హిందూ ధర్మంలో స్నానానికి ఒక విశిష్టత ఉన్నది. కేవలం స్నానమేనా కాదు, దానానికి కూడా. అంతేనా, సంస్కృతిని కూడా గ్రహించడం. ఇలాగ స్నాన దాన సంస్కరించబడినటువంటి ఆ విశేషాలు. ఈ కుంభమేళా ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్థానంలో ఆనంద నిలయుడు స్వయంగా తాను కూడా నిలిచి అదిగో ఆ అపూర్వమైనటువంటి సుందర సుకుమార నీల మేఘ కోమల శ్యామల స్వరూప సందర్శనం చేత కుంభమేళాలో సమస్త ఫలాలు కలుగుతాయి. మన ఇంటిలో ఉన్న అయ్యో మనం వెళ్ళలేకపోయామే అనుకునేవారు ఒక కలశంలో నీటిని సేకరించి దానిలో గంగా, యమున, సరస్వతి ఆ నది తల్లులను ధ్యానించి భావించి చక్కగా అభిమంత్రించి ఆ నీటితో స్నానం చేస్తే మనం
చక్కగా ఆ ఫలాన్ని పొందుతాం. పురాణాల కాలాన్ని అనుసరించి ఈ మహాకుంభమేళా ఆ అమృత బిందువులు తొణికినటువంటి స్థానం. ఖగోళ శాస్త్రం, జ్యోతిష్య శాస్త్రం, ఇలాగా సాంస్కృతికమైనటువంటివి, చారిత్రకమైన ఎన్నెన్నో విషయాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. అదిగో ఆ స్వామి హృదయంలో ఉన్నటువంటి ఆ లక్ష్మీదేవి, ఆ శ్రీదేవి, ఆ భూదేవి, వారిద్దరూ కూడా అలాగ ఉండగా మనం చూడలేనటువంటి అపూర్వమైనటువంటి దృశ్యాన్ని మనం స్వామి యొక్క ఆ అందమైన రూపాన్ని మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం. మన భాష ప్రాంతాలకు అతీతంగా మనమంతా కూడా ఈ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి వారం. అంటే అనంటే తేజస్సు, కాంతి, ఆ దివ్యమైన జ్యోతిర్మయమైన ఆ పరమాత్మ యొక్క దివ్య స్వరూప ధ్యానంలో మనమంతా కూడా మునిగిపోయేట్టుగా ఈ భూమండలం మీద అత్యంత వైభవంగా జరిగే అపూర్వమైనటువంటి ధార్మిక మేళా ఇది. అంతరిక్షం నుంచి కనిపించే అరుదైనటువంటి దృశ్య కావ్యంగా ఉంటుంది. ఈ హిందువులంతా ఏ దేశంలో ఉన్నా అన్ని దేశాలలో 200 దేశాలలో ఉన్నటువంటి వారు కేవలం హిందువులే కాదు, 120 కోట్ల హిందువులకే కాదు, విశ్వమానవులు అందరూ కూడా ఒక ప్రాంతం, ఒక మతం, ఒక భాష, ఒక స్థితి అని లేదు. సర్వులు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఈ కుంభమేళాలో 45 రోజుల పాటు జరిగేటువంటి 12 ఏళ్లకొకసారి పుష్కర కాలం అర్ధ కుంభమేళా. ఇలాగా మాఘమాసం ఈ సంవత్సరం విశేషం. ఈ రోజు నుంచి ఈ పుష్య పూర్ణిమ, ఆరుద్ర, అలాగనే సోమవారం అన్నీ చాలా విశేషమైనటువంటివి. 12 సార్లు 12 పుష్కరాలు జరిగితే 144 సంవత్సరాల కాలం ఈ 12ని రెక్కవేస్తారు. అలాగ 144 సంవత్సరాలకు వచ్చినటువంటి మహాకుంభమేళా ఇది. ఈ మహాశబ్దం అనేటువంటిది ఊరికినే ఆలంకారికంగా ప్రయోగించలేదది. ఈ 144 సంవత్సరాలకు వచ్చేటువంటి దాన్ని మహాకుంభమేళా అని అంటారు. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం, కుంభం అంటే ఈ బ్రహ్మాండమే ఒక కలశం లాంటిది. కలశస్య ముఖే విష్ణు అని. ఈ బ్రహ్మాండం అంతా కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా మనం భావన చేస్తాం. ఈ ముఖ్యమైనటువంటిది దీనిలో పుష్య పూర్ణిమ, మకర సంక్రాంతి, మౌని అమావాస్య, వసంత పంచమి, మాఘ పూర్ణిమ, మహాశివరాత్రి పర్యంతం. అంటే ఫిబ్రవరి 26వ తేదీ వరకు కూడా ఇక్కడ ఈ ఉత్సవాలన్నీ జరుగుతాయి. స్వామివారు తిరుమల నుంచి తానే స్వయంగా వెళ్ళి అదిగో ఆ పాదాలు, బ్రహ్మ కడిగిన పాదాల దగ్గర నుంచే గంగాదేవి ప్రభవించింది. ఆ అపూర్వమైనటువంటి ఆ రాజగోపురం చూస్తేనే చాలు. తిరుమలలో ఉన్నటువంటి ఆ మొత్తం దాన్ని అంతా కూడా అక్కడ భక్తులకు పరిచయం చేస్తూ ధ్వజస్తంభంతో కూడినటువంటి అపూర్వమైనటువంటి ఆ ఆలయాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం. ఆలయ సంస్కృతి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది.
ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని గోవింద నామాలు ప్రతిధ్వనిస్తూ ఉంటే పరమ పావనమైన దివ్యమైన మహాకుంభమేళా ప్రారంభం రోజున ఈ పుష్య పూర్ణమి రోజున ఆ పరమాత్మ పరమపురుషుడు పరంధాములు వైకుంఠవాసులు శ్రీనివాసులు దిగివచ్చి అక్కడ కూర్చొని భక్తులని అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నటువంటి శుభవేళ. ఈ మహాకుంభమేళాలో అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. వాటిల్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల వారు కూడా విశేషించి శ్రీవారి ఆలయాన్ని అక్కడ తయారు చేసి ఇక్కడ జరిగేటువంటివన్నీ కూడా అక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది. విశేషించి త్రివేణి సంగమంలో పవిత్ర స్నానం, గంగాహారతి, కల్పవాస్, దైవ పూజ, దీపదానం, పంచక్రోశ పరిక్రమణం, సంకీర్తన, భజనలు, యోగా, మెడిటేషన్, అఖాడాల ప్రదర్శన ఇన్ని రకాలుగా ఉంటాయి. ఇవన్నిటినీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి పరిమళాలు వెదజల్లేటువంటి ఈ మహాకుంభమేళా, అర్ధకుంభమేళా ఇలాగా ప్రతి 6 ఏళ్లకొకసారి జరుగుతుంది. 12 ఏళ్ళకొకసారి జరిగేది ఒకటి. ఇలాగా 12 కలిస్తే జరిగేటువంటి దాన్ని మహాకుంభమేళ. 144 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ విధంగా మనకు వచ్చింది అని 45 రోజుల పాటు సంక్రాంతి నుంచి మహాశివరాత్రి వరకు కూడా ఒక మహానగరమే అక్కడ ఏర్పాటైంది. టీటీడీకి సంబంధించినటువంటి ఈ మహాకుంభమేళాలో శ్రీవారి సేవలని మనం ఈనాడు శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి మాధ్యమం ద్వారా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అదిగో తోమాల నిర్వహించారు. స్వామివారికి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. స్వామి పాదాది మూర్ధిని పర్యంతం కూడా మనం దర్శించాలి. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్ధినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. స్రగ్భూషాంబరహేతీనాం సుషమావహమూర్తయే సర్వార్తిశమనాయాస్తు వెంకటేశాయ మంగళం. శంఖచక్రధారి అయిన ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు లక్ష్మీనివాసు 4 ఏళ్లకొకసారి 4 చోట్ల కుంభమేళా జరుగుతుంది. హరిద్వార్, ఉజ్జయిని, నాసిక్, ప్రయాగరాజ్ ఈ వేడుకలని నిర్వహిస్తారు. అంటే ఆ అమృత బిందువులు పడినటువంటి ప్రదేశం. మన సనాతనమైనటువంటి హిందూ ధర్మంలో మానవులందరూ కూడా మాధవాభిముఖంగా నడవటానికి స్నానము, దానము, జపము, హోమము, అర్చనము ఇలాగ వివిధ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి. అదిగో ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని మనకందరికీ అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నారు. ఆ శ్రీనివాసుని యొక్క దర్శనం సకల పాపహరణం. విశేషించి మహాకుంభమేళాలో ప్రతిరోజు కూడా ఇక్కడ శ్రీవారి ఆలయంలో ఏ ఉత్సవాలు జరుగుతాయో అవన్నిటినీ అక్కడ చూపడం జరుగుతోంది. రకరకాల ప్రాంతాలు, రకరకాల దేశాలు, రకరకాల భాషలు, వీటన్నిటికీ అతీతంగా మనం అందరం కూడా భగవంతుడికి సంబంధించిన వారము. ఆ శ్రీయపతికి మనకు కూడా 9 రకాలైనటువంటి సంబంధాలు. పితాపుత్ర సంబంధం, ఆయన ఒక తండ్రి, మనం సంతానం అనేటువంటి భావన. అలాగనే రక్షక సంబంధం, ఆయన రక్షకుడు, మనము రక్షించబడేవారము. ఇలాగా అనేక రకాలుగా భావన చేయడం జరుగుతుంది. స్వీయ జ్ఞానోదయం, మనస్సుని శుద్ధపరుచుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ చేయడం, ఇవన్నీ ఈ కుంభమేళా యొక్క లక్ష్యం. మనకు ప్రాచీనంగా పురాణాల కాలంలో అక్కడ నుంచి చరిత్రలో దాదాపు మనకు అందిన ఆధారాలను బట్టి 4వ శతాబ్ది దగ్గర నుంచి అఖండంగా అనేక మంది మధ్యయుగాలలో ఆపే ప్రయత్నం చేసినా కానీ మహానుభావుల మహర్షులు ఎక్కడెక్కడ నుంచో హిమాలయాలలో కొన్ని వందల సంవత్సరాలు జీవించేవారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వారు నడిచి వస్తారో యోగశక్తితో వస్తారో ఎవరికీ తెలియదు. మనకైతే కార్లు, బస్సులు, ఏరోప్లేన్లు ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయి, కానీ వారికి ఏ సాధనాలు లేవు.
వారంతా అలాగ వచ్చి అనేక మంది సాధువులు, సన్యాసులు, అఘోరాలు, అవధూతలు అందరూ వచ్చి అందరినీ అనుగ్రహించి వారి దర్శనమే, సత్పురుషుల యొక్క, సాధువుల యొక్క దర్శనమే ఒక విశేషం. దానిలో కూడా విశేషించి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు తానే స్వయంగా భక్తుల దగ్గరకు కదలి వెళ్ళి ఈ కుంభమేళాలో పాల్గొనడం ఒక విశేషమైనటువంటిది. ప్రయాగరాజ్ అనే దీన్ని పిలవటం జరుగుతోంది. 45 రోజుల పాటు ఈ భూమి మీద జరిగేటువంటి మహత్తరమైనటువంటిది. భిన్నత్వంలో ఏకత్వం అని మనం సహజంగా అంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఒక ప్రాంతం అని లేదు, ఒక ఇది అని లేదు. సర్వులు కూడా ఇక్కడ సమానంగా అందరూ కలిసి ఆ అందరిలో ఉన్నటువంటి ఏకమై ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మని విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ ప్రభు, విశ్వమంతా ఇక్కడ మహావిష్ణు రూపంలో సాక్షాత్కరిస్తోంది. జలమనేది నారాయణ స్వరూపం, ఆపో నారాయణ అని. ఆ నీరు జగత్తుకి ఆధారమైనటువంటిది. మనం పంచభూతాలని ఎలాగ చూస్తామంటే పంచభూతాలు పరమాత్మ స్వరూపంగా దర్శిస్తాం. ఇప్పుడు పర్యావరణమని మరొకటి అని ఏదేదో అంటూ ఉంటాం, కానీ మహర్షాదులు పరమాత్మ స్వరూపంగా దర్శించి ప్రతి వస్తువుల్ని పరమ పవిత్రంగా చూడాలని చెప్పారు. అందువలనే నదీ స్నానం, అందులో బ్రహ్మముహూర్తంలో చేసే స్నానం ప్రవాహాభిముఖంగా ఏ విధంగా ఎలాగ చెయ్యాలి, అఘవర్షణ, సూక్త పఠనం, సంకల్పం, మార్జనం, ఇలాగా ఈ కొన్ని ప్రక్రియల ద్వారా మనం ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల నుంచి ప్రభవించినటువంటి ఆ నదులకు ఒక్కొక్క నదికి ఒక్కొక్క విశేషం ఉన్నది. ఖగోళపరమైన మార్పులు జరుగుతాయి. అలాగనే జ్యోతిష్య శాస్త్రరీత్యా ఆ గ్రహాల యొక్క సూర్య గమనం మారుతోంది. మన పండుగలకు అన్నిటికీ కూడా కేవలం ఏదో పురాణ గాథల వల్లనో మరొకటో కాదు, కేవలం ఆ భౌగోళికమైనటువంటి, ఖగోళపరమైనటువంటి, అంతరిక్ష సంబంధమైనటువంటి ఆయా మార్పులకు అనుగుణమైనటువంటి రీతిలో మన శారీరక, మానసికమైన, ఆధ్యాత్మికమైన వికాసాన్ని పొందటానికి ఏర్పాటు చేశారు మహర్షులు, మహాత్ములు. ఇలాంటి కుంభమేళాలు దీనిలో తమ ధర్మాన్ని, స్వధర్మాన్ని మరలా స్మరించుకోవటం జరుగుతోంది. జీవుడికి ఏమిటి స్వధర్మం? పరమాత్మ దాసుడుగా ఉండటమే. పరమాత్మ కృష్ణ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంత అద్యైవ మే విశతు మానస రాజహంస ప్రాణప్రయాణ సమయే కభవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అని కులశేఖరుల వారు అన్నట్టుగా అదిగో చక్కగా ఆ పుష్పమాలికలతో ఉన్నటువంటి స్వామివారిని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఈ దేవదేవుడు ఆ ప్రయాగ క్షేత్రంలో నిలిచి సమస్త మానవ జాతిని అనుగ్రహిస్తున్నాడు. సర్వ మానవులు కూడా వారికి ఒక ధర్మం ఉన్నది. ఇతర పశుపక్ష్యాదులకు లేనటువంటి ఒక గొప్ప విశేషం, ఆలోచన చేసే శక్తి ఉన్నది. తన శరీరంలో ఉండేటువంటి పంచకోశములు, ఆ పంచకోశాంతర్గతమైన జ్యోతిర్మయమైన పరమాత్మ యొక్క దివ్యమంగళ స్వరూపం. అదిగో ఆ దేవాలయాన్ని చూస్తే శిఖరం శిరమిత్యాహు. దేవాలయాలన్నీ కూడా తాత్వికమైనటువంటి సందేశాన్ని ఇస్తాయి. శిఖరం అనేది శిరస్సుతో సమానం, తనువే. అందుకనే అన్నమాచార్య స్వామి వారి యొక్క సంకీర్తన చాలా అద్భుతంగా ఈ తనువే ఆలయమని, దానిలో శిఖరమే ఆ శిరస్సు అని. శిఖరం శిరమిత్యాహు ప్రాకారం జానుజంఘయో గర్భగేహ గలస్తథ అని ఇలాగ మనకు ఒక ఈ శరీరమే దేవాలయంగా, ఆధ్యాత్మికంగా మనం తాత్వికంగా భావిస్తే ఈ శరీరంలో హృదయాంతర్గతమైనటువంటి ఆ పరమాత్మ నీవారసూకవత్తన్వి అని నారాయణ సూక్తం వేదంలో చెప్పారు కదా. ఆ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం ఎలాగ ఉంటుంది? మన హృదయ కమలంలో అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్మని మనం దర్శించే ప్రయత్నం చేయాలి. దానికి తగినటువంటి ఉత్తేజాన్ని ఇస్తోంది ఈ మహాకుంభమేళా.
ఈ ప్రయాగరాజ్ అని దానికి పేరు. రాజశబ్దాన్ని ప్రయోగిస్తారు. స్నానం కూడా రాజస్నానం. అందరూ అంటే ఎవరిక్కడ రాదు, పరమాత్మే. ఆ పరమాత్మ సాధువులలో నెలకొని సత్పురుషులలో నెలకొని ఉంటారు. వారందరూ కూడా తరలి వస్తారు. ఈ అన్నిటి యొక్క సకల భాషల, సకల మతాల, సకల ధర్మాల, సకల మానవుల యొక్క సమ్మేళనమే ఈ మహాకుంభమేళ. అలాంటి ఆ మహాకుంభమేళాలో స్వామివారికి చక్కగా ఆ అర్చనాది కైంకర్యాలని వైఖానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా నిర్వహిస్తూ నమామ్యహం వెంకటనాథ విష్ణో నారాయణ అశేష జగన్నివాస భక్తార్తిహారిన్ భగవన్ మురారే భాన్విందు నేత్రాఖిల లోకపూజ్య బ్రహ్మరుద్రాది వంద్యాయ బ్రహ్మణే అనంతశక్తయే నారాయణ గిరీశాయ నమో నారాయణాయతే అని ఇలాగా ఓ వెంకటాచలపతే మహావిష్ణు నారాయణ విశ్వమంతా వ్యాపించి నివాసమున్నటువంటి వాడివి కదా, నీ ఆ విశ్వవ్యాపకమైన చైతన్యాన్ని మాకు గ్రహించే శక్తి లేదయ్యా. అందుకనే ఇక్కడ ఈ అద్భుత రూపంలో కలియుగ ఆరంభంలో ఈ కలియుగ జనులను అనుగ్రహించడానికి, కలికల్మషాన్ని తొలగించడానికి, కలవు కల్మష చిత్తానాం పాపద్రవ్యోపజీవినాం విధిక్రియా విహీనానాం గతిర్ గోవింద కీర్తనం అని ఆ కలిలో గోవిందా అని నిన్నొక్కసారి చూసి భక్తితో కేకబెడితే ఓ అని పిలిస్తే పలికే ఓ దైవమా, హే శ్రీనివాస వెంకటేశ మురారి సూర్యచంద్రులే నేత్రాలుగా కలిగినటువంటి వాడివి కదా, సకల జనుల చేత అర్చించబడేటువంటి వాడివి. అందువల్లనే నీ మీద మా మనస్సు నిలపడం కోసం మహర్షాదులు, మహాత్ములు, పరమయోగులు అనుగ్రహించినటువంటి ఆయా మంత్రములతో నేను స్మరించుకోవడం జరుగుతోంది. జయ గోవింద హరే. உனக்கு நாமாச்செய்வோம் மத்தனங்காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவா சித்தஞ்சிறுகாலே வந்தொன்னை சேவித்து ஒன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே தொன்னம் குளத்தில் பிறந்து நீ குத்தே வளங்களைக் கொள்ளாமல் போகான் கோவிந்தா எத்தைக்கும் பிறவைக்கும் உந்தன்னோடு தோமே ஆவோம் உனக்கு நாமாச்செய்வோம் மத்தனங்காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்துச் சேழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பரகுண்ட பாத்தை அணிபுதுவை பைங்க மலர் தந்திரையில் பட்டரபிரான் கோதை சொன்னார் தமிழ் மாலை 30 தப்பாமே இங்கு பரிசுரை பாரிரண்ட வாழ்வரை தோள் செங்கந்திரமுகத்த செல்வ வர்த்ததாம் அபிவர்த்ததாம் ராமானுஜாரிய திவ்யாக்யா பிரதிபா லமஜ்வலா திகந்தர்வ்யாபினி பூயா சாஹிலோக திவதைஷினி
श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमनभद्रवान् अनुदिनं संवर्धय श्रीमन्न श्रीरंग श्रीमनभद्रवान् अनुदिनं संवर्धय नमः श्रीशैलनाथाय बुन्देलहर जन्मने प्रसादलब्ध परम प्राप्य कैंकर्यशालिने श्रीशैलेशदया पात्रं दीभक्त्यादि गुणान्नवम् यथेन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिं வாழ்திருவாய் மொழிப்பிள்ளை மாதகவாழ் வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாழியவன் மாறன் திருவாய் மொழிப்பொருளை மானிடத்தோ சேரும்படி உரைக்கும் சீர் செய்யதாமரை தாரிணை வாழியே சேரவாய் திருநாபி வாழியே துயமார்பம் திருநாளும் வாழியே சுந்தர திருத்தோரணை வாழியே கையமேந்திய முக்கோடும் வாழியே கரணபங்கிய கண்ணினை வாழியே பொயிலாத மணவாள மாமுடி புந்திவாய் புகழ்வாழ் வாழியே அடியார்கள் வாழ அரங்கநகர் வாழ சடகோபன் தந்தமை நூல் வாழ கடல் சூழ்ந்த மண்ணுலகம் வாழ மணவாள மாமுனியே நமர நூற்றாண்டிலும் திருவாடி பூரத்தில் ஜகத்துரித்தாள் வாழியே திருப்பாவை 30 செப்பினாள் வாழியே பெரியாழ்வார் பெற்றெடுத்த பெண்பிள்ளை வாழியே பெரும்போதோர் மாமுனிக்கு பின்னானாள் வாழியே 143 உரைத்தாள் வாழியே உயரங்கற்கே கண்ணை உகந்தளித்தாள் வாழியே மறுவாரும் திருமல்லு வடநாடி வாழியே மண்பு மலர்பதங்கள் வாழியே सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्त्वान् अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदको सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वस्येषानः यदन्नेनाद्विरोहति
एतावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोऽर्ध उदयपुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामद शासनानशने अभि अस्मात् विरालजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमधो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत वसन्तो तस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुद्भशरद्भविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्वानाः अबध्नन् पुरुषं पशुम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम् पशुगुस्तागुश्चक्रे वायव्यान् आरण्याग्राम्याश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सामानि जग्निरे छन्दागुंसि जग्निरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके च भयाततः गावो हजग्निरे तस्मात्